Hello and welcome back to our Malaysia vlog day 2 episode 2. So এখন বাজে এখানে 8টা আর আমরা তৈরি হয়ে গেছি। আজ একটা অ্যাক্টিভিটি করব ক্লুকের সাথে, একটা জায়গায় যাব। সো চলো আবার গাড়িতে বসে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। Okay, I'm the tour guide. So this is a Malacca tour, and the journey from here to Malacca will take about somewhere around 2 hours. So we will make one toilet stop somewhere around 1 hour, 1 hour 15 minutes, somewhere plus minus, depending on the traffic condition. So therefore, in the bus, please do not have food, fizzy drink or anything. If you have baby, it's okay. Okay, unless you have a medical condition. So those who say I cannot climb, cannot climb the hill. Because when we climb the hill, we will not return back the same way. Okay, very important. Listen, one way we climb, we come down a different direction. Okay, so therefore, if you cannot walk, let me know. Okay, climb up. Sorry, not walk. Climb up. Let me know. Okay, all right. Take a rest. এইটা এখন আমাদের বাস, আর এই জায়গাটাতে এখন একটা ওয়াশরুম ব্রেক দেওয়া হয়েছে। আর এখান থেকে তোমরা চাইলে খাওয়া দাওয়া করতে পারো, আর ওখানে অ্যাবসলিউটলি ফ্রি ফর এভরিওয়ান। মানে তোমরা এখানে ওয়াশরুম করে তারপরে আবার আমাদের 8 ঘন্টা এখন যেতে হবে। সো আজকে আমরা মালাক্কা যাচ্ছি। মালাক্কা হচ্ছে ইউনেস্কো হেরিটেজ সিটি, আর এটা মালয়েশিয়া থেকে 2 ঘন্টা দূরে। আমরা অলরেডি একটা ব্রেক এখন নিয়ে নিয়েছি, এরপরে আমরা ডাইরেক্ট ওখানে পৌঁছবো। ওখানে পৌঁছে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। আর মালাক্কার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে, সেটাও আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর মালাক্কা বিখ্যাত কেন সেটা একটু তোমাদের বলি। অবভিয়াসলি কালচার অ্যান্ড হেরিটেজের জন্য এটা বিখ্যাত। তো চলো আবার ওখানে পৌঁছে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তো আমরা এখন আমাদের ফার্স্ট পয়েন্টটা ভিজিট করতে এসেছি, সেন্ট পিটার্স চার্চ। তো চলো আমার ভেতরটা তোমাদের দেখাচ্ছে। When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just fine. I was ocean swimming with just wishful thinking of my life, the vision drifting by until I found a lighthouse in your. তো এই গার্ডেনটা যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই গার্ডেনটা এখন আমরা এন্ট্রান্স করব। বলে যে এই গার্ডেনের জলের উপর দিয়ে যিশু চলতেন, তো সেই জন্য মানে এই গার্ডেনটা চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে সারাউন্ডিং এরিয়াটা, দেখো তোমরা। আর একটা নৌকা মতন করা রয়েছে। এটা And the flare in your heel in a flash. When I ask, oh dear love, where did we come from? You say that like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, praying for a sign, until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of bright stars. I was alive for wandering far, until I found the lighthouse in your heart, guiding me out the dark. এটা হলো রেড স্কোয়ার। এখন আমরা রেড স্কোয়ার রিলেটেড সমস্ত হিস্ট্রি শুনে এখানটা এখন এক্সপ্লোর করছি।
তো আপনারা উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটা হাই স্পট আছে যেখানে ফ্ল্যাগস দেখা যাচ্ছে। তো বেসিক্যালি অ্যাজ পার আ ট্যুর গাইড, that was the same place where the governor used to order or pass the punishment to the following people, and they were executed just behind the this fountain. We don't know the exact place, even he also doesn't know. So basically, this is the fountain which was built during the British rule, and this fountain is known as the Victoria Fountain. Bus will be at the end of the Jonker Street. From there to come here, 5 minutes only. As long as you walk straight. Hey you, don't you worry about a thing. Okay, watch your steps, sir. It is this direction. So, this fortress that you see, it is not the real one. Remember, the fortress was bombed by the British. So we found the fountain. আমরা এখন মালাক্কা রিভারের পাশ দিয়ে ক্রুজের দিকে যাচ্ছি, আর খুব সুন্দর লাগছে। দেখো কত ইতিহাস এই জায়গার, না এলে তো জানাই যায় না, বোঝাও যায় না। This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. And they stole from Malacca 55 tons of food. Malacca had grown up. Those spices. তো আমরা এখন একটা ক্লাইম্ব আপ করবো এই ফামোসা চার্চে যাওয়ার জন্য। সো পথটা আমি তোমাদের দেখাবো, একটু স্টেয়ার্স আছে, ক্লাইম্ব করতে হবে, অ্যান্ড যাওয়ার ডিরেকশন আসার ডিরেকশন কিন্তু আলাদা। সো এটার বিশেষত্ব। আর সো চলো আবার ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই এখন আমরা যাচ্ছি অন দ্য ওয়ে। আর মালাক্কায় যে এনভায়রনমেন্টটা এত সুন্দর, এখানে পর্তুগিজ, ডাচ, ব্রিটিশ, মানে সব কিছুর মিশ্রণ এখানে দেখা যায়। পারফেক্ট ডে ট্রিপ ফ্রম মালয়েশিয়া। অ্যান্ড যেহেতু আমরা এটা ক্লু ক্যাপের থ্রু এসছি, ইনফ্যাক্ট তোমরা গেটেও গাইডেও দেখতে পাবে, তো এটা একটা বেনিফিট হচ্ছে হিস্ট্রিটাও তোমাকে বলবে। এটা হলো এই ফামোসা যাওয়ার রাস্তা। এভাবে সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হয়। ওকে, আমরা পৌঁছে গেছি এই ফামোসা চার্চে। we can find a break from home. If it's us that we wanted to happy after the fall. 20, then rebuilt in 1560 to become this kind because of addition. And Saint Francis Xavier also not even a priest, he also was a teacher. So he's a Jesuit.
This is not a phase, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen, don't disappear. You escaped from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my Oh, this now, huh? Formosa is the famous. Okay, and it's 1511, and this is called Bastion of Santiago or Porta de Santiago. Originally built by the Portuguese, but then when the Dutch took over, they changed their name and put their name on the facade. Okay? The stone here. তো এটা হলো জঙ্কা স্ট্রিট, আর এইদিকে হলো টেম্পল স্ট্রিট। এই যে হোটেলটা তোমরা দেখছো, এটা 1939 এর হোটেল। টেম্পল স্ট্রিট এটা, এক লাইনেই আমরা এখানে 5টা টেম্পল দেখতে পাবো। But this is all real people theatre. Here, a Louis Vuitton bag. Famous mosque in Malaysia. It's called the Kampong Malay Mosque. You can see the word. Okay, that is a very dangerous word to use towards an Indian man. The word. Why it is unique? Because these Indian people married Malay. And you know, love is blind, what to say. Okay, so they got married. So what happened to them? They তো আমরা এখন টেম্পল স্ট্রিট ধরে সোজা রিভারের দিকে যাচ্ছি। এগুলো সবই তোমার টেম্পল। কি সুন্দর এই দেয়ালটা দেখো। এটা আমরা টুয়ার্ডস মালাক্কা রিভার আর ব্রিজটার দিকে যাচ্ছি। তো আমরা এখন মালাক্কা রিভারের এই ব্রিজটা ধরে হাঁটছি, হেঁটে ওইদিকে রেড স্কোয়ার আছে, ওখানে যাব। অ্যাকচুয়ালি এই যে 2 ঘন্টা, এই 2 ঘন্টাটা আমাদের अगेन বাস ছাড়বে হচ্ছে 4টের সময়, আর আমরা মালয়েশিয়া পৌঁছাবো 6টায়। ওকে, সো 8 to 6 হচ্ছে এই ডে ট্রিপটা। আওয়ার ভেরি ওন হার্ড রক ক্যাফে ইন মালয়েশিয়া অ্যাজ ওয়েল। এই জায়গাটা মানে এত হ্যাপেনিং, দারুণ, মানে এনজয় করার জন্য খুব সুন্দর জায়গা।
তো এখন আমরা সেন্ট্রাল মার্কেটে পৌঁছে গেছি, চলো ওখানে যাওয়া যাক। এখানে গাড়ি পার্কিং করা যায়, যারা নিজেরা গাড়ি ভাড়া করে আসে বা গাড়ি চালিয়ে আসে তারা এখানে গাড়ি পার্ক করে সেন্ট্রাল মার্কেটে যেতে পারে। অলদো আমরা তো গ্র্যাবে এসছি এখানে, কারণ আমাদের হোটেল থেকে এটা 3 কিলোমিটার। আর দেখো মেজাকা 118 টাওয়ারটা কত সুন্দর লাগছে আজকে, মেট্রো যাচ্ছে, দেখো দারুণ লাগছে। এটাই সেই বিখ্যাত স্পট আই লাভ সেন্ট্রাল মার্কেট। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're gone. তো এখন আমরা কেএল মার্কেটের মধ্যে রয়েছে, আর এটা মানে বলতে পারো আমাদের কলকাতার খুব জনপ্রিয় নিউ মার্কেটের মতন। তো চলো দোকানগুলো একটু এক্সপ্লোর করি, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? Focus. I will be the light in your life, you'll see clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. সো সেন্ট্রাল মার্কেট আমাদের ভিজিট হয়ে গেল। এই দেখো শপিং করেছি, বাড়ি গিয়ে দেখাবো কি কি কিনেছি। আর এরপর আমরা যাচ্ছি, মানে একটু পাশেই আছে লিটল ইন্ডিয়া ব্রিকফিল্ডস কুয়ালালামপুর, সেখানে আমরা এখন যাব। তো চলো আবার ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে। তোমরা যদি শপিং করতে চাও তোমরা সেন্ট্রাল মার্কেট ভিজিট করো, অনেক বড় মার্কেট, একদম আমাদের প্রিয় কলকাতার নিউ মার্কেটের মতন। তোমরা ওখান থেকে খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস পেয়ে যাবে। এখন আমরা যাচ্ছি টুয়ার্ডস আওয়ার গ্র্যাব, কারণ এখানে 2-3 কিলোমিটার দূরে দূরে, আর আমরা এতটাই টায়ার্ড যে আমরা হাঁটতে পারছি। সো ডে 2 এপিসোড 2 এখনো চলছে, আর টার্গেট আছে 2টো জায়গা আজকে, কারণ অলরেডি এখানে টাইম অনুযায়ী 8:30 বেজে গেছে। আর একটা ইনফরমেশন, সেন্ট্রাল মার্কেট কিন্তু রাত্রির 9টায় বন্ধ হয়ে যায়। তো তোমরা যদি আসো তাহলে বিফোর 9 কিন্তু প্ল্যান করো। আমরা যে গ্র্যাবটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম একটা গ্র্যাব, আর এই ডোরটা অটোমেটিক ওপেন হয়, যখন ওপেন হবে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। অ্যান্ড এটার কস্টিং করেছে অনলি RM20, মানে যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার টাকাতে মাত্র 380 টাকায় একটা প্রিমিয়াম কার। দেখো এইভাবে আমরা এখন বসেছি, এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স করার ছিল। সো আবার ডোর ওপেন হলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সো ওয়েলকাম টু লিটল ইন্ডিয়া। আর এখানে সবকিছু ইন্ডিয়া যা যা পাওয়া যায়, মানে মালয়েশিয়ার মধ্যে একটা ছোট্ট ইন্ডিয়া যদি বলো তাহলে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা। তো চলো এক্সপ্লোর করা যাক। মার্কেটটা দেখো, সবাই লাগছে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর বাজার করতে চলে এসেছি আমরা এখানে। Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul. I'll be there. প্রচন্ড হ্যাপেনিং একটা প্লেস, পুরো একদম মনে হচ্ছে গড়িয়াহাটে বাজার করতে এসেছি। মানে হিন্দি গান চলছে, সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট পেয়ে গেছি, দারুণ একটা ফিলিংস হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের স্ট্যাচু, এটা হলো মালয়েশিয়াতে বিবেকানন্দ আশ্রম। Leaving you alone is the hardest, even when you're out of phone. তোমরা যারা ভেজিটেরিয়ান তোমরা এখানে খাবার ট্রাই করতে পারো, সারাভানা ভবনে। লিটল ইন্ডিয়াতেই এইটা রয়েছে। তো আমরা এখন পাঞ্জাব রেস্টুরেন্টে এসেছি, এটা লিটল ইন্ডিয়াতেই আছে। আজকে একটু পাঞ্জাবি খাবার খাওয়ার
ইচ্ছে হলো, বাইরে এসেও দেখলে ইচ্ছে হয়। তো এখন পাঞ্জাব রেসিডেন্টে এসেছি, আমার ব্যাক এন্ডে রেস্টুরেন্টটা আছে, তার পুরোটা দেখাচ্ছি। তো চলো আবার কি কি খাবার আমরা নিচ্ছি ওগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। তো আমরা এখন বাটার নান আর বাটার চিকেন মশলা আর স্টার্টারে আমরা চিকেন 65 নিয়েছি। খাবারের কোয়ালিটি খুব সুন্দর, অ্যান্ড তোমরা যদি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ট্রাই করতে চাও তাহলে এটা আমার সাজেশন। তো এখন রাত্রেবেলা আমাদের রুমের জানলা থেকে এটা হচ্ছে ভিউ, খুব সুন্দর লাগছে দেখো। আর খাওয়া দাওয়া করে চলে এলাম, আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে ডে 3 এপিসোড 3 তে। সি ইউ সুন।